ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼। ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜ਼ੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, खुदावंद बख्शन दे ऐश अर्श। चूकार आजहुमा हीलते दरगुजस्त हलालस्त बुरदन बाशमशीर दस्त, केहा शुद्ध के चांबच गा कुश्ते चार, के बाकी बेमादस पेचीदा मार। धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह। पिता गोबिंद सिंह माता साहिब कौर वासी आनंदपुर साहिब दे। धन गुरु नानक साहब हजूर। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहब की प्यारी बाणी दे असी विचार कर रहे हाँ। अज 7वीं पौड़ी के दर्शन करने हैं। गुरु अमरदास नूं मिल रहे हाँ। गुरु नाल वार्तालाप हो रहा है। गुरु के दर्शन होंदे हैं जद बाणी मन विच प्रगट होंदी है। गुरु काल तो परे है, समय तो परे है, कारण तो परे है। गुरु उस अवस्था के दर्शन करांदा है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु नाल मिलन आनंद के दरवाजे खोलता है महाराज। कोटान कोट नमस्कार गुरु अमरदास। हाजिरा हजूर जाहिरा जरूर, गोविंदवाल साहिब के दर्शन होंदे हैं। बिरद उमर विच पूरा ध्यान है। समाधि स्थित महाराज बैठे हैं। बाणी के दर्शन हो रहे हैं। 7वीं पौड़ी की अज विचार असी आरंभ करनी है। यह सारी सृष्टि, सारे लोग, सब कायनात किस वल जाना चाहती है, किदे वल तीव्र गति विच चल रही है। किहड़ी पुल है, किहड़ी एनर्जी पुल है इस सिस्टम दे विच जिहड़ी सानू कुछ करन नू आकर्षित करती है। What stimulates us in the inner psychology? की है कारण जिहदे करके जीवन इस तरह का बनता है जिस तरह का साडा है। यह शब्द, यह पौड़ी इस गल नूं विचारदी है। इस जीवन के तत्व विच की है, किवें मिलता है और किवें उसनूं संभालना है। जीवन नूं सफल किवें करना है। फर्श विच रह के अर्श दे दर्शन किवें होणगे। मन एक उडारी किवें मारेगा। आज़ाद पंछी की तरह किवें मन उड़ सकता है। अपनी एकाग्रता की मौज विच जी सकता है। की कारण है असी सब की लभदे हाँ। जानना किवें है। किहड़ी चीज़ निकलन लभण निकले हाँ और उन्होंने किवें हथ च पा सकते हाँ। यह शरीर है जीवन। इस शरीर दे विच की वसदा है। शरीर नाश हो के मैं किधर जाना हाँ। की मिल सकता है इस शरीर दे जीवन नूं मिलन नाल। अगर मन विच मिलन हो जाए
ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ, सब इनसिक्योरिटीज़, सब दुख दर्द सब दूर करता है। गुरु नित पालदा है सानू। गुरु ही है जो सत है महाराज। मैं अपने आप नू किवें अर्पण कर सकता हाँ? किवें मैं त्याग के जीवन नू जानिया जा सकता है? आओ कोई वीर भैन इस 7वीं पौड़ी नू 2 बार पढ़ दे, शब्द का ध्यान करिए। शब्द के ध्यान विच एक प्रेम मिलता है जो बाहर शायद ना मिले। मन की कुंजी खोलनी है हजूर। ये साडे मन दे विच एक ताला लग्या है। उस ताले नू कौन खोल सकता है और किवें उन्हों प्राप्त कर सकते हाँ? आओ रल मिल के एक अरदास नाल असी इस पौड़ी नू विचारीए कि पता है गुरु अमरदास दी कृपा हो जाए, जीवन बदल जाए महाराज। एक बाग दे विच फुल खिले हन, धुप निकली है, चिड़ियां उड़दियां हन, एक खेड़ा है, एक विकास है, एक प्ले चल रहा है लाइफ दा। इस प्ले विच रिजॉइसिंग है, सेलिब्रेशन है, आनंद है महाराज। आओ सांझे हो के प्रेम नाल बाणी विच उतरीए। वाहिगुरु जी। आनंद आनंद सबको कहें, आनंद गुर ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते। कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विकटे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सचै सवारिया। कह नानक ये आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। कह नानक ये आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। वाहिगुरु जी। धन्यवाद भाई साहब। गुरु कोल बैठता है सिख, जे उहदा मन अर्पण है ते गुरु दा हर इशारा उहदे जीवन विच जगह लैंदा है। जिवें गुरु ही है, सिख नहीं है। जदों सिख पूरी तरह अर्पण है गुरु नूं, तां गुरु दा ही रूप हो जाता है। गुरु अपने आप नूं सिख विच ढाल देंदा है, समा जाता है महाराज। गुरमुख नादन, गुरमुख वेदन, गुरमुख रेहा समाई। जो समा गया है उहदा दुख कटिया गया है। उहदे मन विच मूवमेंट खत्म हो गई है। स्टेबिलिटी और स्थिरता, आज़ादी और खेड़ा
मन ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਐ ਮਨ ਚਲਤਿਓ ਸੱਚ ਘਰ ਬੈਸੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ, ਲਾਗੇ ਸਾਚ ਪਿਆਰੋ। ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਕੁਛ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਰਖਾ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। गुरु जुड़िया होया है। गुरु हुक्म दा प्रतख रूप है। गुरु बाणी दा सोमा है। गुरु प्रेम है। गुरु हील करता है। गुरु सुख देंदा है। गुरु नर्चर करता है। गुरु संभालता है। गुरु महाराज कहते हैं, एह मन चलते हो सच कर बैसे। ए चलते हुए मन नूं त्याग दिओ। महाराज, सुनना है। गुरु बोलता है, मैनू सुनना है। मैं गुरु की गल नूं पूरी तरह सुनांगा तो मन बदल जाएगा। मन अर्पण कर देंगा सुनन नूं। सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विकास। यही तो असी लभदे हाँ। सदा ਲਈ एक सैलीब्रेशन होए मन विच, जो मेरे तो कोई ले ना सके। यह चाबी है गुरु कोल। यह जीवन गुरु बख्शदा है। महाराज सानू सब नू बख्शना चाहता है। गुरु लभ रहा है उसनू जो इस अवस्था नू लभदा है। गुरमुख खोजत पए उदासी। गुरु किधर है? गुरु हाजिर है हजूर, कदे नहीं गया। इत्थे ही हाजिर है, समाया होया है सृष्टि विच।
ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਚਲਤਿਓ ਸੱਚ ਕਰ ਵੈਸੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ। ਸੱਚ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਹਾਓ, ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਠਹਿਰਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਦੇਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਖਿਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦੇਵ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਖਿੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਰਵਿਓ ਸਭ ਮੱਦੇ, ਜਤ ਕਤ ਵੇਖੂ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ। ਜਦ ਇਸ ਚਲਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਦਲ ਦੇ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਿਰਕਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ, ਲਾਗੇ ਸਾਚ ਪਿਆਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਕੋਏ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ,
कितना प्रेम है, कितने प्रेम नाल गुरु समझा रहा है। रस्ता केड़ा है जीवन का, जिथे जीवन नू जानिया जा सकता है। ओह राह केड़ा है जिहड़ा जीवन नू जींदे होए जीवन तो मुक्त कर सकता है। केड़ा पत्र लिखा महाराज कि गुरु दे प्रेम का जवाब आ जाए। तत् ज्ञान गुरु अमरदास बख्श रहे हैं। सब लोग आनंद की ही गल कर रहे हैं। जो भी असी करते हाँ उहदे पिछे ड्राइविंग फोर्स एक आनंद की पाल है, बट वी लुक फॉर इट इन द रॉन्ग प्लेस। अगर यह आनंद की पाल नाल दूजे का रिश्ता है, then that is not आनंद, that is hell। जिहड़ी गल यों पॉल सात्र समझाता है, the hell is the other people। जिथे दूसरा है उत्थे नरक है महाराज। जिथे एकाग्र मन है उत्थे एक है, उत्थे आनंद है। यह किवें हुंदा है हजूर? किहड़ी दृष्टि है? महाराज समझाते हैं, जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। एक सिख गुरु नूं मिलन जा रहा है, पूर्ण गुरु है। एक एक कदम ते गुरु दे दर्शन हो रहे हैं। पहले कदम विच ही हाजिर हो गया, क्योंकि मन पहुंच गया। मिलन तां मन विच होना है हजूर, और मन तां जुड़ गया गुरु नाल। हुण हर एक कदम अर्पण है गुरु ते। हर एक कदम एक प्रेम की चिट्ठी है। हर एक कदम एक पुकार है, अपनी बख्शिश कर दो महाराज। गुरु नूं मिलदा है, गुरु अगे हाजिर है। जो मन जुड़ चुकिया है, हुण शरीर भी गिर जाता है। शरीर भी गुरु अगे हाजिर होके अर्पण हो जाता है। सीस दे झुकाण दे विच अपना सीस ही दे देंदा है, और गुरु दे प्रेम नाल रोम रोम आनंदित हो उठता है। यह गुरु नूं मिलण दी खेड है। गुरु कहता है कि आनंद हर जना कह रहा है, पर जान नहीं रहा। इस आनंद दी खेड नूं किवें जानना है, यह गुरु कोल इहदी विधि है। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। इहदे लिए चलता मन त्याग्या जाएगा। सहज दी अवस्था गुरु ने पहले दसी है, और नाल उदे राह दसिया है किस रस्ते नाल ए मिलन होएगा। आनंद आनंद सब को कहे, ए सारी सृष्टि आनंद वल ही खिंचाव विच है।
ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਪੀਹਾ ਦੇ ਪੁਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪੇੜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਾਹ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਘਾਹ ਸੀ। ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਮਾਲ ਘਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਝੂਲਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਮਾਲ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਨ ਚਲਤਿਓ ਸੱਚ ਕਰ ਬੈਸੋ। ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ? That happiness which has no conditions, but only awareness of the state of mind where perfection exists. जिथे ईगो नहीं है, हौमे नहीं है, वो है आनंद, unconditional happiness, that which exists forever. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। सुख को मांगे सबको, दुख न मांगे कोई, सूखे को दुख अगला, मन मुख बूझ ना होए। ਤਾਂ ਆ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। खोजना ਤਾਂ फर्ज है मेरा, इस मन को कोई खोजो पाई, बंदे खोज दिल हर रोज, अंतर वसे ना बाहर जाए। गुरु कहता अंतर नहीं वसदा, बाहर ही जाता है। बाहरले इन्वायरमेंट विच क्यों मैं बार बार फस जाता हाँ। अमृत छोड़ काहे बिक खाए।
ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰ ਬਿਖ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਥਾਟ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਥਾਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਫੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਸਿਆ ਹੈ? ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਰਕ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁਝ ਘੜੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਰਮ ਤੋਂ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਆਵਨ ਔਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਲਿੰਗਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ,
ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਮਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪ, ਰੋਗ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਥਾਟਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਜੋ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਮਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕੁੰਜੀ ਜਬ ਦੀਜੇ, ਤਬ ਦਇਆਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੇ। ਇਹੀ ਚਾਬੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੀਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ। ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਅੰਤਰਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੇਰਾ ਖਿਣਖਿਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸੈਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ
ਲੇਡੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਡੀ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਨੋ। ਮਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਔਰ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵੀ ਉਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਔਰ ਵਿਛੜਨ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਆਇਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੌਤ ਵੀ ਇਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਇਹ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫॉर एवर, ਟਾਈਮਲੈਸ, ਸਪੇਸਲੈਸ, ਕਾਜ਼ਲੈਸ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਡ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਉੱਥੋਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਮਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਦੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਔਰ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗ, ਇਹ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ, ਸੋ ਸੁੱਖ ਹਮਹੁ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਬੂਝੇ ਸੋਈ। ਇਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਥਾਟਲੈਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਥਰੂ ਟੱਪ ਜਾਣ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਸੁਖ ਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਤਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਾਲ ਨਾ ਕਭੂ ਵਿਆਪੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਅਨਮੂਵਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਤਨੀ એનર્ਜੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਆਰ ਲਾਈਫ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਾਈਡ what life becomes of us। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਈਗੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाई। ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਾਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। मोह की है महाराज, पंडित पड़े बंधन मोह बाधा। मोह एक बंधन है ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਈਗੋ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੂਹ ਲਾਲਣ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੋੜੀ ਨਾ ਟੂਟੇ, ਛੋੜੀ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਐਸੀ ਮਾਧੋਂ ਖੀਚ ਤਨੀ। ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਰਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਭਰਮ। ਮੋਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਹ ਬਾਰੇ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਲੋਭ ਧਰੋ। ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਡ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਉਮੈ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੇ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਕਾਹੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ।
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ। ਜਪਣਾ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਜਪਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਆਸੀਸ ਦੇ, ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।